कहना चाह रही है? آپ فرمائیں, آپ نے کیا فرمانا ہے؟ نہیں میرے فرمودات آج کل جو ہے نا وہ ختم ہو گئے ہیں. ختم ہو گئے. آپ کہاں جا کر رہے ہیں بتا دو. چلیے آپ چلیے چھٹ کے میں نے اب سنے گا کون زید کی؟ میری مطلب وہی گل میں کہا کہ اب سناؤں گا کس سلی کٹی سڑی کٹی کس کو سناؤں گا میں؟ کیونکہ جس پہ بھی زید کو باہر غصہ آتا ہے آگے مجھ پہ میں کہتی ہوں آپ کا بیوٹیفل کنٹری ہے، شوق ہے رہنے کا، بھگتو یہ ہے بس کچھ نہیں. آج لاسٹ ڈے اتنے دن رہی تو میں اب تک تم کو یہ تمہیں پتہ چلا کہ ہماری لائٹ کب کس ٹائم پہ جو اسکیجول ہے اس کی لوڈ شیڈنگ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے کس ٹائم آتی ہے کس ٹائم جاتی ہے. اس کے باوجود وہ مرضی سے آتی ہے مرضی سے جاتی ہے. مرضی سے آتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ پنچر ہو گئی دیتے تھے حالات اتنا دے جیسے پمپ ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ اب کی کوئی ایسی ہیلپ کسی کو چاہیے تو کوئی رکتا ہی نہیں، ہر بندہ ڈرتا ہے. کوئی زمانہ تھا کہ رک رک کے ہیلپیں کرتے تھے. میں بھی زید بھی رات کو بہت ڈرائیونگ کی ہے، بس اب ہماری ایج ایسی ہو گئی کہ اب تو یہ 2 دفعہ ہی ہم گئے آئے باہر رات میں تو پتہ لگا کہ نہیں کر سکتے، بہت مشکل. اور خاص طور پر وہ جو لائٹیں لوگوں نے لگائی ہوتی ہیں نا اس سے تو سر میں درد ہو جاتا ہے یقین کر. ایک بیسک چیز دیکھو یہ گورنمنٹ جو یہ بھی نہ کر سکے نا، آپ اس گورنمنٹ کو کیا کہیں گے کہ یہ جو لائٹیں ہیں اگینسٹ دا لا اگینسٹ دا رول ہے، ایکسیڈنٹ زیادہ ہونے کی ریزن یہ لائٹیں ہیں، بندے کو نظر ہی نہیں آتا ہم نے سے. تو اب کیا کر سکتے ہیں، یہ تو حال ہے پاکستان نہیں کا. گورنمنٹ اگر لائے ڈنڈا اٹھائے ضرورت ہے لوگوں کی. ہاں ضرورت تو نہیں اگر ہے. یقین کریں ڈنڈا جب گورنمنٹ اٹھاتی ہے نا لوگ بے شک جو مرضی ہو اچھے بھلے سیدھے ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ ڈنڈا نہیں اٹھانا اور پیسے لیے 100 روپے لیے چلو بھی تو جا 200 روپے لیے تو جا، پھر کیا قانون کی امپلیمنٹیشن ہو تو پھر ان کو پتہ لگے. بالکل وہ میں نے صحیح ایک مرتبہ اسلام آباد کی طرف ایک بندہ آفیسر ایک کھڑا وہ گاڑی کو روکتا تھا جس کی یہ لائٹیں الگ سے لگائیں. اچھا یہ وہ لائٹیں کوئی میں بات کروں جو الگ سے اس نے گاڑی پہ لگائی ہوئی ہے نا، وہ خاص طور پہ بسوں میں دور تک آپ کو نظر آتا اور سامنے والا اندھا ہو جاتا ہے. یقین کریں وہاں تھوڑا بندہ لے کے کھڑا ہوا اس کو کہتا توڑو اس کو، وہ کہ میں اتار نہیں اتارنے کا نوٹس ہم دے چکے ہیں اب ہم نے صرف توڑنی ہے. کیونکہ آنیسٹلی وہ نظر نہیں آتا. میں تو خود دیکھتی ہوں تو میری آنکھیں میں کہتی ہوں پتہ نہیں ڈرائیور کیسے چلا رہے ہیں. اور چلیں یہ تو ہمارے چلتے رہیں گے. میرے ورگے ڈرائیور بڑے تیز سمجھدار ہوشیار چلا لیتے اور سامنا ورگا گیو اپ کر کے اور وہ انہوں نے ہی مجھے بہت ڈسکریج کیا. اس نے کہا پپا جو مرضی کرتے رہیں آپ چھوڑ دیں کیونکہ وہاں بہت مشکل ہے ڈرائیونگ کرنا. تو بس چلیں کمپلین کے لیے تو نہیں کھولا تھا فون یہ تھا کہ زید کو لاسٹ ٹائم دیکھنے میرے ساتھ اور پھر انشاءاللہ 3 مہینے تقریباً تو میں آئی ہوئی گورنمنٹ ٹھیک ہے. 3 مہینے سے یہ کتنی دفعہ ہم کہے ہیں کہ جو تمہارا لائسنس تم وہاں بھول کر آ گئی اور آتے وقت تم نے وہاں گھر میں ڈھونڈا تم کو ملا نہیں، اس گھر میں بھی نہیں تھا، چلو ڈرائیونگ لائسنس لیگل چیزیں بھی ادھر ادھر ہو ہی جاتی ہیں نا. نہیں ملا. اب آپ خود کہہ رہی ہو خود گئی آپ نے کہا جی میرا لائسنس مجھے دوسرا اس کی کاپی دے دو. وہ کہتے ہیں نہیں جی کاپی آپ کو اس کی دوسری وہ نہیں بنا کے دیں گے، پہلے آپ تھانے جائیں اور 15 ان کا ایک وہاں جا کے آپ FIR کی طرح ہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یار وہ کیا کہتے ہیں این سی کہ وہ رپورٹ کٹوائیں. یعنی آپ نے انفارمیشن دینی کہ میری گزر کی یہ چیز گم گئی. کتنی دفعہ گئے ہیں انہوں نے، جب گئے وہ ایسے بے شرم اور بے حیا لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے کہ ہمارا سسٹم ابھی چل نہیں رہا. دوسرے دن کیا نہیں چل نہیں رہا. میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ سسٹم کیسے چلے گا. مجھے پتا ہے 500 روپے کی اوقات ہے اس بندے کی. یہ وہ 3 لڑکیاں ان کے آفس میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ 500 روپے یہ 100 روپے آپس میں بانٹیں گے، لیکن یہ ان کی اوقات ہے. ان کو شرم نہیں آئی. میں 3 دفعہ گیا ہوں، یہ اپنی کیب شیپ اور وغیرہ ہر چیز بتائی، سب حوالے دے لیے. اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں باہر کا ہوں وہ تو بالکل اور ریجڈ ہو جاتے ہیں. بجائے کہ ان کو تھوڑا سا رحم آئے کہ یار باہر کا بندہ بیچارہ وہاں رہتا ہے اب یہاں دلیل و خوار ہو رہا. میں نے کہا بھائی یہ بنا دو یار، ہم تو لیگل بات کر رہے ہیں، ہم نے جانا لاہور اسلام آباد. تو میں نے کہا وائف کیسے چلائے گی راستے میں گاڑی. تو
नहीं दिया नहीं, वो एनसी वाला सिस्टम। मुझे एक ने कहा यार 500 रुपये आप देते, मैंने कहा ऐसे मैं नहीं देता हूँ। अब हमने नहीं बनवाया आसमानी लाइसेंस, बच्चे वैसे कहते हैं बोला लानत भेजो इस लाइसेंस पे, बोला आप चलाओ, आपने गाड़ी पाकिस्तान में चलानी नहीं, मामा खत्म बात। क्योंकि ये होता है ना कि कभी ज़ायद बीमार है या थक गए लॉन्ग वही ड्राइविंग में, ऐसे तो बता, बंदा लॉन्ग मैं तो ड्राइविंग चलाती हूँ, अब आप देखेंगे वहाँ जाके मैंने चलानी है, सारी उम्र से मैं गाड़ी चला रही हूँ, कोई ये बात नहीं। और दूसरी बात मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ, देखो ये शहर मेरा, इसमें मेरे बड़े बड़े लोगों से मेरे ताल्लुकात, हाँ, मेरे ताल्लुकात से करवाना चाहे तो आप ये करवा ही करवाएं, सकते ये 2 मिनट में यही लोग बना के और सब कुछ करके पकड़ा देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने कहा एक काम जो सही तरीके से, इसमें कोई है नहीं, इसके लिए मैं सिफारिश किसी की क्यों बस कहूँ? हमारी कंट्री का यही है। मेरा फ़ोन था, उसको हम लोग नहीं पे कर सके, उन्होंने वो बंद कर दिया। मतलब हम चाहते हैं कि हम किसी के थ्रू ना जाए, खुद से काम करना शुरू फोन का करें। बताया, फोन हाँ, वो बताया। अभी फोन की बात की हाँ, ना, फोन। देखिए फोन हमने कहा चलो ये आईफोन है, वहाँ का है, कहते हैं टैक्स पे करना, चलो भाई टैक्स ले लो। स्वयं वो गए, कल का यहाँ नहीं होगा, इनका हेड ऑफिस में होगा, वहाँ चले, यूँ चले जाए। अच्छा हमने कहा ऐसे करते हैं, फिलहाल तुम लोग कहते हो कि 4 महीने आपको ये सिम फ्री चलेगी, लेकिन इसको रजिस्टर कराओ। हमने कहा जी आसपा ने जोर लगा लिए, रजिस्ट्रेशन में जो रुकावट आए इनको काले कर, इनके हेड ऑफिस काले कर, वो बस यू करके यकीन करें वो हो के नहीं दिया। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि ये आसपा को कहीं उसके वो कमांड करनी देनी नहीं आई, नहीं, वो बस उसने ऐसे उन्होंने उलझा के रखा। मैंने इतनी कॉलें उन्हें की और उन्होंने रिसीव भी की। अच्छा मैंने उन्हें कहा, वो तो फिर जेती भाई ने गूगल करके बताया कि यहाँ कराची में है, कराची तुम में। लाती तो मैं कराची से करा देता ना, ऑफिस है। और वो हेड ऑफिस वाले मुझे कह रहे हैं नहीं वहाँ और तो कोई लोकेशन नहीं है, इस्लामाबाद में लोकेशन है। यानी हम दोनों चीज के लिए तैयार है। एक तो ये कि ये 4 महीने के लिए सिम जो है वो रजिस्टर करनी, हमें कोई इशू नहीं है। जब आई पासपोर्ट है हर चीज़ उसके लिए इसने सब उसमें डाला, हर चीज़ भी रजिस्टर करके ये सिम पाकिस्तान की सिम वो हम चल जाए। नहीं उसमें इतनी रुकावटें, इतनी फिर ये कॉल करे, फिर ये कर लो, फिर रुका ये कर लो, फिर ये कर लो, ये बात नहीं हुई ना आखिर। तो आसफा ने, हमने कहा चलो ऐसा, आसफा कहती है भाई आप छोड़े 4 महीने को, इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने जो टैक्स रखा है आप मुझसे वो टैक्स ले लें और टैक्स लेके ये सिम मुझे अलाउ करें ताकि मैं पाकिस्तान में मैं यूज़ करूं। जो टैक्स आप ले लो, तो उसके लिए बोलो आपको इनके हेड ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ जाके करवाएं। क्यों भाई? ये हो गया, कुछ नहीं, हम भी ढीठ है, हमने भी ऐसे खैर अब भाई ने ढूंढा हुआ है, अब भाई ने ढूंढा हुआ है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो कराची से ये लो, तुमने क्या ये देखो, ये वाला फोन है जो मैं यूज फोन में सिम डाली हुई है, और दूसरा जो आईफोन है वो घर में जेब में ऐसा वैसे रखा फोन हुआ है। मेरी जो घर की हेल्प है ना, उनके पास भी ऐसे नहीं है, चौकीदारों के पास भी ऐसे नहीं, उनके पास भी आजकल स्मार्ट सबके पास है। डिजिटल है। अब नतीजा क्या होगा, इसमें सिम डाली हुई है, इसमें हमने इमरजेंसी के लिए डाली है, कोई बैंक कॉल आ जाए तो चलो बैंक इसमें की बात। या कुछ आता है तो हम वो पढ़ना तो हमें आता नहीं है, रिसीव कर लेते हैं बस जिसकी कॉल वो आती है। बैंक का क्या नाम है, ओटी कहलाता है, वन टाइम जो कोड कभी कोई हो, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, वो इसकी चूंकि हर जगह ये नंबर दिया हुआ तो इसलिए इसको एक्टिव और ऑन रखना होता है। अब बिल्कुल। ये है वो हालात तो पाकिस्तान। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। चले अब शायद मेरे जाने के बाद पाकिस्तान सुधर जाए। नहीं कैसे मैं इधर हूँ ना, मैं आप- सुधरने नहीं दूंगा, ऐसे कैसे सुधरेंगे? अच्छा जी, मैं जो इधर हूँ। एंजॉय योर लाइफ, जितने दिन हैं यहाँ हाँ। का दाना पानी मेरा तो खत्म हुआ। ऐसे नहीं मैं सुधरने दूंगा, मैं मौजूद हूँ। हाँ, सही। अस्सलामुअलैकुम। चले जी, मामा जैद छोड़ के मुझे चली गई कनाडा के लिए। आज उनको मैंने कराची एयरपोर्ट पे, सुबह उनकी फ़्लाइट थी तो उस पर छोड़ा। कल रात हम निकल गए थे तो उनको जहाज़ पे बिठा के मेक श्योर किया कि जहाज़ उड़ जाए और उसके बाद फिर वहाँ से मैं निकलूँ। तो मैंने कहा ऐसा ना वापस ही आ जाए। तो वो अब दिन तो चलो आज जैसे भी निकला, अब शाम रात थी तो आज मेरे जहन में आया कि मैंने कुछ और चीज़ नहीं, सिर्फ ये क्या इसका नाम जो भी दे दें आप पता नहीं, तो इसी को सिर्फ खा के, क्योंकि तो मैंने कहा कौन रोटी बनाए या मैं चौक से लेने जाऊं, इसको रूखा ही मैंने, ये 3 एग हैं समझ लो, उसका ये मिक्स बना के मैंने, आजा यार ये हो गया। तो इसको रूखा ही खा के और बस एंड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने चले आपसे कुछ अभी स्टार्ट यही गुजारा करना होगा, आप लोगों का भी कबार बना दिया करूँगा ऐसे, मैं अकेला ही अब जो भी कोई कभी कुकिंग करनी हुई
या कुछ भी हो तो अब एकदम भी नहीं बात बन रहा बात करने का। तो चलो ठीक है, अल्लाह मालिक है, कोई एक्टिविटीज़ होंगी और इसमें ऐड कर लेंगे, वरना आज का तो ये क्या इसको बोलते हैं, आमलेट कह लो क्या कह लो, ये बनाया मैंने, ये रूखा खाना है। कमाल ये कि कोई ब्रेड का पीस भी नहीं है और रोटी भी नहीं है, और आटा खैर गूंदा हुआ था, एक दो रोटी का होगा, लेकिन अब मैंने कहा क्या पकानी है, छोड़ो। तो रात का टाइम है, ईशा की अज़ानें हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह कल सुबह नाश्ते में कोई चीज़ जो होगी तो थोड़ी बहुत वो बना दूँगा, शेयर कर लूँगा आप लोगों से।